ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं थोड़े नाल इस गल का भी इस गल की माफ़ी चाहूँगा 10-15 मिनट थोड़ा इंतज़ार करना पिया। मैं धन्यवादी हाँ खास तौर पर साडे पंजाब दे नैशनल BJP दे सीनियर आगू तरुण चुग जी का जिहड़े स्पैशली अज इस प्रोग्राम वास्ते अपनी जरूरी मीटिंगां दिल्ली छड्ड के इत्थे पहुँचे है। मैं धन्यवादी हाँ श्वेत मलिक जी का, मैं धन्यवादी हाँ डॉक्टर राजकुमार जी का, साडे प्रधान संधू साहब का, ते नाल बैठे साडे इंचार्ज चीमा जी, सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम 'ਚ शामिल ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ जिन्हां लोगों नूं पंजाब दे लोगों ने जिम्मेवारी दिती सी सरकार नूं लगाम पा के रखण वास्ते बेलगाम सरकार ना हो जाए। डेमोक्रेसी दे अंदर अपोजिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होंदा है, तुसीं सारे इस गल्लों वाकफ हो। वो रोल पंजाब दे लोगों ने कांग्रेस पार्टी नूं दिता सीगा, एक रिकगनाइज्ड अपोजिशन पार्टी असैंबली दे अंदर सीगी। पर जो समझौता कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर जिस तरह होया है, मैं समझदा भी अज एक दाद देण का मुकाम बनता है। चाहे साडे राजनीतिक विरोधी है पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नूं मैं इस गल की दाद दूँगा भी चित भी थोड़ी, पट भी थोड़ी, सरकार भी थोड़ी, अपोजिशन भी थोड़ी। पंजाब कांग्रेस के लीडरां ने, कुछ चंद लीडरां ने जिन्होंने अपनी काली करतूतां करके जेल च जाण दा खदशा सीगा, उन्हां लोगों ने अपनी जान बचाने वास्ते एक नैशनल पार्टी नूं एक छोटी पार्टी के सामने घुटने टेकण ते मजबूर करता। पर एक गल मैं बार बार दोहरा रहा, पंजाब कांग्रेस ने गोडे टेकते होने हैं पर पंजाब ने गोडे नहीं टेके, पंजाबियों ने गोडे नहीं टेके। आ जिहड़ी अपोजिशन का रोल है, अज पंजाब के लोगों वास्ते, पंजाब के लोगों की आसां उम्मीदां, उन्हां दी आवाज़, लोगों की आवाज़ ते उम्मीद अज BJP कन्नी है। तो उस जिम्मेवारी नूं निभाउण वास्ते BJP पूरी तरह लामबंद है, सक्षम है। उस मुद्दे नूं लैके अज असीं पंजाब के अंदर वख-वख सारे 13 ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ BJP ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ जो पिछले दिन अज 7 तरीक हो गई, पिछले 9 तरीक नूं 9 जुलाई नूं हड़ आया सीगा पंजाब के अंदर। 9 तरीक नूं चंडीगढ़ दा आला दुआला चाहे खड़ सीगा, डेराबसी, रोपड़, सारा दा सारा इलाका पानी दे नाल डुब गया सीगा। ते उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री के भगवंत मान जी केजरीवाल साहब दे नाल पंचकूला दे अंदर वोटां मंग रहे सीगे। वो सवाल उदों भी कीते सी, सवाल अज भी खड़े है, पर उस समय चंगा नहीं सी लगदा क्योंकि हड़ दे नाल इलाका प्रभावित सी। उहदे बाद पूरे पंजाब के अंदर करीबन 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ के अंदर हड़ नाल प्रभावित लोग अज भी तड़प रहे हैं। जिथे पंजाब सरकार नूं कटघरे 'च खड़ा करांगे, BJP खड़ा करूगी, वो है क्यों नहीं तुसीं समय रहंदे जो कदम चक सकदे सीगे, हड़ के प्रबंध जो किए जा सकते सी, उहदे मार नूं घट करन वास्ते, लोगों नूं तकलीफ घट होवे, वो क्यों नहीं किए, क्यों नहीं कोई समीक्षा मीटिंग या रिव्यू मीटिंग प्रैपरेशन दी लईआं गईआं जिहदे करके पंजाब के लोगों का जान ते माल का नुकसान होया। उहदी जवाबदेही अज ते लैणा है। पर उहदे नाल अज जदों करीबन 1 महीना अज पूरा होण जा रहा है, भगवंत मान जी तो एक साडा सवाल जिहड़ा है पंजाब के लोगों का BJP के मार्फत असीं चुक रहे हैं, वो है भी अज पूरा 1 महीना होने के बाद अज ताईं 1 रुपया क्यों नहीं पंजाब के लोगों को वंडिया गया। चाहे वो किसान है,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ, ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਡੀਸੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਈਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी पुराने का हिसाब दे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नवा पैसा रिलीज़ करांगे। ਉਹ ਵੀ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ਉਹਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਕੇ भी पंजाब ਨੂੰ पैसे की लोड़ अज है, यूसी का पता नहीं कदों आउणगियां ते उन्होंने पैसे भेजते। एक दीवानी अज ताईं किसी नूं कंपनसेशन के तौर के उत्ते नहीं वंडी गई। पेमेंटां जा रही हैं, पर पेमेंटां इश्तिहारां वास्ते जा रही हैं। सब पेमेंटां सरकार के इश्तिहारां लगन च पिछले 1 महीने च भी घाट नहीं रही। तुसीं शायद चुग साहब थोड़ा चंडीगढ़ गेड़ा लग्या नहीं, पर पिछले 1 महीने के अंदर चंडीगढ़ की कोई भी है जी सड़क, सैक्टर की सड़क नहीं बची जिहदे उत्ते 1.5 2 लाख का एक बोर्ड लगता है, जिहड़ा इल्यूमिनेटेड बोर्ड होंदा है। घट्टो घट्ट उसकी कीमत 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ रुपये है। मेरे ख्याल कल्ले चंडीगढ़ के अंदर 1000 बोर्ड लगे होने। साहब मेरी बेनती भगवंत मान जी नूं आई सीगी, भगवंत मान जी तुसीं इश्तिहार लवाने घट्टो घट्ट 1 महीना ही रोक लेंदे, वो पैसा किसानां नूं वंड दिंदे, गरीबां नूं वंड दिंदे। भगवंत मान जी ने ना 218 वंडे, ना इश्तिहार वाले पैसे वंडे। उत्तों की होया, बयान दे रहे भगवंत मान जी भी मेरे कोल पैसे की कोई घाट नहीं, मेरे कोल पैसे की कोई घाट नहीं, मैं केंद्र सरकार तो दवानी नहीं मंगनी। पर तुसी देखो हुण पिछले दिनों रिपोर्ट आई है भी इन्होंने 2000 करोड़ रुपया लोन लिया है पंजाब सरकार ने। काहदे वास्ते? लोन चुकाउण वास्ते, कर्जा उतारन वास्ते कर्जा होर ले लिया 2000 करोड़ का। पर भगवंत मान जी भी ठीक है, उन्होंने बयान मैं बड़े ध्यान नाल सुनदा, क्योंकि साडे राजनीतिक विरोधी है, हरेक गल ध्यान नाल सुननी पैंदी है। उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगता। गल ठीक है भगवंत मान जी की, मैं सहमत हाँ, क्योंकि भगवंत मान जी नूं भीख मंगण की लोड़ भी नहीं। वो काम तां कांग्रेस वाले करी जांदे। कांग्रेस के MP साहिबान भगवंत मान जी कहते मैनूं पैसे की लोड़ नहीं। उन्होंने चीफ सैकटरी साहब ने एक चिट्ठी पाई होम सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी सानू 1200 करोड़ रुपये का नुकसान करीबन होया है। चीफ सैकटरी साहब 1200 करोड़ कह रहे हैं, उन्होंने मिनिस्टर खुडिया साहब ते चीमा साहब फाइनांस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं भी सानू 1500 करोड़ रुपये की लोड़ है। पर जेड़े सो कॉल्ड अपोजिशन विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जिहड़ा मोहर लवाई फिरदे है, कार कोठियां ते सिक्योरिटियां लई फिरदे है सिक्योरिटी के नाम के उत्ते, उन्होंने मलिक साहब उत्थे पार्लीमेंट हाउस के सामने खड़ के कांग्रेस के जोड़े MP है साहिबान, उन्होंने उत्थे कहा, एक MP साहब ने कहा 10,000 करोड़ रुपया दिओ पंजाब नूं। दूजे MP साहब जिन्हां दे होर तगड़ा परचा बनने का डर होना, उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपया पंजाब नूं मोदी साहब देण। कहंदे ना पंड काली होई खड़ी है। भगवंत मान जी कहते मैनूं पैसे की लोड़ नहीं। वो जिन्होंने नवे नवे ताजे गोडे घुटने टेके है, जिन्हों के उत्ते परचे लटक रहे हैं, उन्होंने 20,000 करोड़ की मंग की है। साहब कोई मंगण की लोड़ नहीं। पंजाब वास्ते प्रधानमंत्री मोदी जी का देखो हुण दिल तक खोल के दिखाया नहीं जाता, पर चाहे करतारपुर लांघा बोलता है, चाहे गुरु महाराज के प्रकाश पुरब मनाया गया लाल किले के उत्ते, चाहे बाल दिवस मनाया जाता है, सारियां गल्लां अपने आप च सबूत है। तो उस तो ताज़ा जिहड़ा सबूत है वो सब के सामने है भी जिथे किते पंजाब नूं पैसों की लोड़ पई 218 करोड़ रुपये बिना पुछे कंडीशनस वेव ऑफ करके भेजता, कित्थे है रुले फिरदा वो है जान। पर उसदे बाद कल देखो, कल अमृत स्टेशन जिहड़ी योजना के तहत पंजाब दे 22 स्टेशन के उत्ते 1000 करोड़ रुपया उन्हां दी इंप्रूवमेंट वास्ते मोदी साहब की सरकार ने कल ही उन्हां दा प्रोग्राम किया गया। उहदे विच एक सवाल जिहड़ा, क्योंकि गुरु की नगरी च बैठे हैं, इत्थे सब तो पहला सवाल आऊगा
ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਲਿਫਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, 2 ਐਸਕਲੇਟਰ ਲਵਾਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚਾ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਰੈਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨੀ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DPR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ, 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੀ DPR ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸક્ષਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਉਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਚਾਲੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗਾ ਆਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ, ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਹਮ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ 5ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੱਲਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਾਵ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ TV 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ।
ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਕਦਕਾਠ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਮੂਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਚ ਮੂਚ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਸਭ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ IPL ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਓਗੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਾਟ ਔਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋ ਅਮਿਤ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਅਕਸਰ ਝੂਠੇ ਪੜ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੂਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ SHO ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬਦਲਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਡਬਲ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹਮੇ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਈ ਦੇਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲਗਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਨ ਅ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ, ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਜੀਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੇਆਮ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ,
ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਵੇ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਆਲ ਥਿੰਗਸ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਨੈਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੈਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 23 ਸੀਟਾਂ ਤਾਈਂ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ। ਜਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਉੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੱਗੇ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਊ ਮੰਗਣਗੇ ਗੱਠ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਆਈ ਬੀਨ ਐਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਾਹਿਬ। ਐਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੜੋਸ 'ਚ MLA ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਇਨਕਮ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਠੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੜੀ ਰੋਲੈਕਸ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਰੱਖੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਰੱਖੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਕਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਭ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, 70 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 69 ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖੀਏ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਸਰ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫਸਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੋਇਡੇਬਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਸੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਵੈਲਕਮ ਐਡਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਆ ਮਸਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਸਕਦੇ ਓਵਰ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਟਕਰਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਲਾਂਘਾ ਕਿਹਨੇ ਖੁਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਤੇ ਤਵਿਆਂ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਰਾੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 100 ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ 100 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਟ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਏਥੋਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਮੌਕੇ